Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. So in yesterday's lecture, we have seen graphical representation of quantitative data by using which diagram? Which graph? Bar. Bar Diagram. diagram. Okay, bar diagram. Can you see the PPT clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So see, firstly, what is the first graph we have seen? Line graph. Okay, very easy graph. That discrete data, discrete quantitative data, or we can say that discrete frequency distribution, we can easily represent through line graph. Very easy graph. Most of the time commonly used graph. Okay, in real life. So this data is directly represented through this graph. Okay. Next, second type of graph is nothing but bar diagram. Okay, bar diagram means which kind of shape is used here in bar diagram?
Rectangular. Rectangular. Yes. Rectangular. Rectangular bar, rectangular shape is used in this bar diagram. Okay, and the width of the rectangular bar is we fix common. Okay, विड्थ जी आहे ती आपण डिसाइड करायची, विड्थ किती घ्यायची ती. ठीक आहे, बार डायग्राम मध्ये. ओके, सो यू कॅन चूज width of the rectangular gram is equal to 2 millimeter, 3 millimeter, but whatever you choose the width of the rectangular bar, that must be common for all rectangular bar. Okay, that is one of the important part while drawing this bar diagram. Understood? Yes, ma'am. And now tell me, what is the what is mean by height? Height किती असते rectangular bar ची? What indicates height? Frequency. Frequency. Very good, very good. Frequency of variable. Okay, that height represents frequency of variable. Okay, so in this way, we draw this bar diagram by using the rectangular shape. ओके, सो रेक्टँग्युलर शेप जर स्टँडिंग असेल तर आपण त्याला व्हर्टिकल बार डायग्राम म्हणणार, आणि जर अशी हॉरिझॉन्टल लाईन असेल, हॉरिझॉन्टल रेक्टँग्युलर शेप असेल तर त्याला आपण हॉरिझॉन्टल बार डायग्राम म्हणणार. ठीक आहे, सो this is about bar diagram. There are 4 types of bar diagram. Which 4 types? Simple bar diagram, multiple bar diagram, subdivided bar diagram, and percentage bar diagram. Okay, on yesterday's lecture we have completed these 3 types of bar diagram. Which 3 types? Simple bar diagram, multiple bar diagram, subdivided bar diagram. Okay, simple bar diagram. What is simple bar diagram? We have seen yesterday example. See, this is your simple bar diagram. Okay, here one discrete frequency distribution is given, quantitative data is given, and now by using bar diagram we are going to indicate this quantitative data through graph. Okay, so on x-axis as usual we take variable, and on y-axis we take frequency. Okay, काय आहे इथे? Passing percentage of the student. So scale as usual it depends on you. Okay, scale तुम्ही decide करायचे. You can take 1 centimeter is equal to 1 year, 1 centimeter is equal to 2 year, on your choice. Okay, so most of the time usually we take 1 centimeter is equal to 1 year, कारण का 1 year चा आपल्याला बार डायग्राम काढायचे. ठीक आहे, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इयर चूज करायचे. ठीक आहे, सो आता या 1 सेंटीमीटर मध्ये तुम्हाला रेक्टँग्युलर शेप ड्रॉ करायचे. ठीक आहे, मग 1 सेंटीमीटर मध्ये किती मिलीमीटर असतात लाईन? हाऊ मेनी मिलीमीटर्स? 10 मिलीमीटर. आता 10 मिलीमीटर मध्ये आता तुम्हाला विड्थ सिलेक्ट करायची, मग तुम्ही विड्थ रेक्टँग्युलर बारची कितीही सिलेक्ट करू शकता. यू कॅन टेक 5 मिलीमीटर ऑल्सो. 1 रेक्टँग्युलर, एका रेक्टँग्युलरची विड्थ जी आहे ती 5 मिलीमीटर सुद्धा घेऊ शकता. ठीक आहे, सो आय विल शो यू. जस्ट वेट. दिसतंय पीपीटी सर्वांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो बघा इथे, suppose I draw the graph like this, and this is your 1 centimeter is equal to 1 year, that is just 2006.
1 centimeter is equal to 2006. Okay, and this is our region. This is x-axis, and on y-axis we take the frequencies. Okay, so here 1 centimeter is equal to 1 year. Scale on y-axis. Okay, so here now we are going to select the width of the rectangular. Okay, now in between 0 to 26, including 26. Here how many line, sorry, excluding 26. ठीक आहे, 26 ला सोडून इथे किती लाईन्स असतात? 1 2 3 4, this is 5 6 7 8 9 10. ठीक आहे, सो अशा पद्धतीने इथे 10 लाईन्स असणार आहेत. 1 लाईन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर. ठीक आहे, मग आता तुम्हाला विड्थ सिलेक्ट करायची. सो यू कॅन सिलेक्ट विड्थ इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑल्सो किंवा 2 मिलीमीटर. आपल्याला जरा रेक्टँग्युलर बार जर मोठा घ्यायचा असेल, जर जास्त विड्थ घ्यायचं असेल, यू कॅन सिलेक्ट 1 रेक्टँग्युलर width of 1 rectangular is equal to 4 millimeter also. Okay, so आपण 4 घेऊया. 1 2 3 4. ठीक आहे, सो अशी आपण 4 मिलीमीटर जर विड्थ घेतली. ठीक आहे, सो दिस इज विड्थ ऑफ द रेक्टँग्युलर बार 4 मिलीमीटर. ठीक आहे ना, हे विड्थ आता फिक्स कॉन्स्टंट घ्यायची सगळ्याच रेक्टँग्युलर बारची, हीच विड्थ ठेवायची तुम्ही. ठीक आहे, सो रीड द फर्स्ट ऑब्झर्वेशन. 2006 फ्रिक्वेन्सी ऑफ 2006 is 75 on x-axis. On y-axis what is scale chosen here? 1 centimeter is equal to 5%. No, 5%. 5% म्हणजे पासिंग पर्सेंटेज आहे. ठीक आहे, सो इथे 5 येणार, इथे 10, सॉरी 5 पासून नाही सुरुवात केली तरी चालते. इथून ऑब्झर्वेशनचं मिनिमम रेंज बघा किती आहे, 75 आहे की नाही. सो इथे 70 पासून स्टार्ट केलं तरी चालेल तुम्ही. 70 75 80 85 लाईक दिस. ओके, आता आपली हाईट किती असणार आहे त्या रेक्टँग्युलरची, जी काही फ्रिक्वेन्सी असणार आहे तेवढी त्याची हाईट असणार आहे. आता 75 इथे आहे, सो हियर दिस इज युअर हाईट ऑफ द रेक्टँग्युलर शेप. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? हॅलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so अशा पद्धतीने we are going to select the height. Height shows us frequency, but width साठी मी हे एक्झाम्पल असं घेतलेलं आहे. ठीक आहे, सो आता नेक्स्ट रेक्टँग्युलर बार ड्रॉ करायचे तुम्हाला 2007 साठी. त्याची विड्थ पण तुम्ही किती घ्यायची? 4 मिलीमीटर. ओके, अँड ड्रॉ द हाईट ऑफ रेक्टँग्युलर बार अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सी. ओके, अशा पद्धतीने हे जे बार्स असणार आहेत रेक्टँग्युलर बार, हे कसे असणार आहेत? सेपरेट असणार आहेत, यांच्यात म्हणजे गॅप असणार आहे. ठीक आहे, सो याला आपण म्हणणार आहे बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम. ओके, सो दिस इज सिंपल बार डायग्राम. Okay. Okay, so this is about a simple bar diagram. Multiple bar diagram चा कधी यूज करतो आपण? Whenever in one year or in one variable 3 or more quantitative data is given to you, multiple data is given to you, then we use multiple bar diagram. Okay, आता multiple bar diagram मध्ये वेगवेगळे कलर यूज करतो आपण ते क्वांटिटी रिप्रेझेंट करण्यासाठी. ठीक आहे, सपोज युअर डाटा इज गिवन लाईक दिस, मार्क्स ऑफ द स्टुडंट्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ओके, हे काय दिले तुम्हाला? पासिंग पर्सेंटेज ऑफ द स्टुडंट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ओके, म्हणजे एका पर्टिक्युलर क्लासचं काय दिलेलं आहे तुम्हाला? पासिंग पर्सेंटेज दिलेले स्टुडंटचे. आता 2011 मध्ये फिजिक्स मध्ये किती पर्सेंटेज स्टुडंट पास झालेले आहेत? 79%. ओके, इन सेम इयर
74%. In same year, in mathematics, 70% students get passed in mathematics. Okay, so आता हा 1 yearचा डाटा आहे, व्हेरिएबल मल्टिपल डाटा दिलेला आहे. 1 year मध्ये 3 सब्जेक्टचे मार्क्स तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचे. ओके, सो हियर वी यूज मल्टिपल रेक्टँग्युलर बार डायग्राम. ठीक आहे, सो इथे एका इयर मध्ये आता किती येणार इथे रेक्टँग्युलर बार? 3 रेक्टँग्युलर बार येणार. ठीक आहे, सो प्रत्येक बार साठी आपण वेगळा कलर चूज करणार, ते वेगवेगळेपणा दाखवण्यासाठी. ठीक आहे, सो for physics we have chosen blue, for chemistry we have chosen red color, for mathematics we have chosen green color. Okay, so अशा पद्धतीने 1 year मध्ये 3 सब्जेक्ट रिप्रेझेंट करायचे. सो 3 रेक्टँग्युलर बार येणार आहेत, पण त्यांच्यामध्ये आता डिस्टन्स नाही ठेवायचे, ते असे सलग कंटिन्यू रेक्टँग्युलर तुम्हाला ड्रॉ करावं लागणार आहे. ठीक आहे, सो मल्टिपल vertical bar diagram. Okay, when we use this, when multiple data is given to us. Okay, now moving towards subdivided bar diagram. Okay, subdivided bar diagram is also optional आहे. Multiple bar डायग्राम हे तुम्ही मल्टिपल, हा जो डाटा दिलेला आहे मल्टिपल डाटा, तुम्ही तो डाटा सबडिवाइडेड बार डायग्रामचा यूज करून सुद्धा रिप्रेझेंट करू शकता. ठीक आहे, सो subdivided bar, in the subdivided bar diagram one rectangular is divided into number of quantity. Okay, so जे काय क्वांटिटी दिलेली आहे आता 2001 मध्ये बघा इथे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, झुलॉजी 4 सब्जेक्ट्स, पासिंग पर्सेंटेज गिवन. सो हियर one rectangular shape is divided into how many parts? 4 parts. Okay, so अशा पद्धतीने वन फक्त रेक्टँग्युलर काय असणार आहे, रेक्टँग्युलर बार जो आहे बार तो 4 पार्ट मध्ये आपण डिवाइड करायचे. ओके, and each part indicates frequency of that variable. Okay, physics मध्ये 45% student get passed, in chemistry 35% student get passed, in botany subject 25% student gets passed, and in zoology subject 24% students get passed. Okay, so accordingly one rectangular is divided into number of parts, that is called as subdivided bar diagram. Okay, now moving towards the next type, that is what, just wait. That is percentage bar diagram. ठीक है, नेक्स्ट टाइप आहे आपला percentage bar diagram. Okay, so why it is called as percentage? Because each observation is converted into percentage form. Okay, प्रत्येक जे ऑब्झर्वेशन दिलेले आहे ते आपण पर्सेंटेज मध्ये आधी कन्वर्ट करायचे, आणि जो रेक्टँग्युलर बार आहे त्याच्यामध्ये वाय ऍक्सिस वरती जो आपण फ्रिक्वेन्सी घेतो ती फ्रिक्वेन्सी कशी येणार मग तुमची पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये येणार. ठीक आहे, सो लेट अस सी हाऊ टू ड्रॉ द पर्सेंटेज बार डायग्राम and how to read the percentage bar diagram. Okay, so in percentage bar diagram is a diagram which exhibits a simple analysis of statistical data in terms of percentage. आता एक statistical data आहे तो पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करतो काय, percentage bar diagram. Okay, so length of all bar kept constant as usual. We know that एक फिक्स विड्थ घ्यायची आणि ती काय करायची, कॉन्स्टंट ठेवायची. ठीक आहे, नाउ ईच इथे लेंथ नाही विड्थ येणार. ठीक आहे, ईच बार कन्सिस्ट ऑफ सेव्हरल कंपार्टमेंट्स. ओके, now the size of each compartment of a bar corresponds to percentage of that component with respect to the total. ओके, म्हणजे आता आपण बघणार आहोत की दिलेला डाटा पर्सेंटेज मध्ये कसा कन्वर्ट करायचा. ठीक आहे, सो लेट अस सी. So let's move towards example to clear the concept. ठीक है, so example बघूया. ड्रॉ अ पर्सेंटेज, रेक्टँग्युलर शेपच यूज करणार, फक्त आपल्याला पर्सेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करायचे. ठीक आहे, ऑफ द फॉलोइंग डाटा. ठीक आहे, आता हा एक डाटा दिलेला आहे, कशाचा डाटा आहे, सब्जेक्ट आहे आणि त्याचे सब्जेक्टचे पास स्टुडंट
डिस्ट्रीब्यूट केलेले आहेत. कसे डिस्ट्रीब्यूट केलेले आहेत? अकॉर्डिंग टू मेल स्टुडंट अँड फिमेल स्टुडंट. ओके, सो फर्स्ट सब्जेक्ट इज फिजिक्स. फिजिक्स सब्जेक्टचे मेल स्टुडंट किती आहेत? मेल स्टुडंट 24 आहेत. 24 काय दाखवतात? येस, पासिंग पर्सेंटेज. येस, नंबर ऑफ पास्ड मेल स्टुडंट. मेल स्टुडंट जे फिजिक्स सब्जेक्ट मध्ये पास झालेले आहेत ते 24 आहेत and female students are 20. Okay, so total strength, what is the total strength? 44. 44. Okay, in chemistry 21 male passed student, 26 female student passed student, and total strength is 47. In botany 7 male students, then 25 female students, and total students are 25 plus 7, 32. Then in zoology 13 male student and 23 female student, and total students are 36. Okay, आता ह्या क्वांटिटेटिव्ह डाटाचा यूज करून आपल्याला पर्सेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करायचे. ठीक आहे, सो पर्सेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करताना प्रत्येक जो क्वांटिटी दिलेली आहे, प्रत्येक ऑब्झर्वेशन दिलेलं आहे ते आपल्याला पर्सेंटेज मध्ये कन्वर्ट करायचे. ठीक आहे, सपोज आय विल गिव्ह यू एक्झाम्पल. Suppose my question is, if one student got 89%, 89 marks in mathematics, ठीक है, so out of 100, so can you tell me what is this number in terms of percentage? आता 89 हे मार्क आहेत. आता 89 ला आपल्याला पर्सेंटेज मध्ये कन्वर्ट करायचे. कसं कन्वर्ट करतो आपण? Divided by 100. येस, 89 आउट ऑफ किती मिळाले? आउट ऑफ किती पैकी 89 मिळालेले तुम्हाला? 89 out of 100 into 100 आणि त्याला कशाने मल्टिप्लाय करायचे तुम्ही? into 100 percentage. ओके, सो हियर हाऊ मेनी पर्सेंटेज वी गॉट हियर? 89. Okay, suppose in exam, okay, in your last year graduation, तुमचं आता ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट झाले, समजा तुम्हाला ग्रॅज्युएशन मध्ये 300 मार्क्स आहेत आउट ऑफ 600. ठीक आहे, सो मला हे पर्सेंटेज मध्ये कन्वर्ट करायचंय. 300 चं कन्वर्जन मला पर्सेंटेज मध्ये करायचंय. कसं करणार मग? ऑब्टेन्ड मार्क divided by total. येस, व्हेरी गुड. 200. ऑब्टेन्ड मार्क divided by total marks Into 100. into 100. Yes, so 300 तुम्हाला मिळाले डिवाइडेड बाय टोटल किती आहेत? 600. सो याला तुम्ही कशाने मल्टिप्लाय करणार? 100 ने मल्टिप्लाय करणार. सो दिस 0 0 गेट कॅन्सल. हाऊ मेनी मार्क्स यू गॉट हियर? 50%. 50%. How many marks you got here? 50%. येते लक्षात? म्हणजे तुम्हाला 300 मार्क्स आहेत. सो 300 इज कन्वर्टेड इनटू पर्सेंटेज. इथे किती म्हणणार तुम्ही पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये? आय गॉट 50%. येते लक्षात? अशा पद्धतीने आपल्याला आता काय करायचंय? प्रत्येक ऑब्झर्वेशन जे आहे ते पर्सेंटेज मध्ये कन्वर्ट करायचे. ठीक आहे, सो नाउ लुक इट हियर हाऊ इट इज कन्वर्टेड इनटू पर्सेंटेज. ओके, सो नाउ टेल मी, इन फिजिक्स हाऊ मेनी मेल स्टुडंट्स आर हियर? 24, no? 24. 24 male students. Just wait, 24 male students are there, and female student, how many female students? 20. Okay, for physics subject. So total किती आहेत इथे? 44. आता मेल स्टुडंट 24 आहेत. मग ते मेल स्टुडंट पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये किती आहेत ते कसं कॅल्क्युलेट करायचे? 24, येस, डिवाइडेड बाय Upon 44. व्हेरी गुड, 44 Into 100. 100. येस, म्हणजे जे मेल स्टुडंट 24 दाखवतंय ते तुम्हाला आता पर्सेंटेज मध्ये मिळणार. ओके, सो याचे कॅल्क्युलेशन बघा, कॅल्सीनी यूज करा, लगेच कॅल्क्युलेशन मध्ये. आय थिंक हियर यू गॉट 54.55%. Is it? Okay. So याचा अर्थ काय?
त्या क्लासमध्ये 54.55% आर मेल स्टुडंट. ओके, आता फिमेल स्टुडंट 20चं कन्वर्जन आपल्याला पर्सेंटेज मध्ये करायचं. अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट इन फिजिक्स सब्जेक्ट 44. 44. ओके, सो 44 मध्ये 20 एवढे गर्ल्स आहेत, मग ते पर्सेंटेज मध्ये काढायचे, इंटू 100 करायचे. ओके, सांगा किती येणार इथे? 45.45%. Okay, so 20 female student out of 44 means 45.45%. सगळ्यांना समजलं पर्सेंटेज मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं ते? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so in this way each observation is converted into percentage form. Okay, प्रत्येक ऑब्झर्वेशनचं आपण पर्सेंटेज मध्ये कन्वर्जन केलेले. ओके, सो मेल स्टुडंट मीन्स 54.55%, female student in physics means 45.45%, in chemistry 21 म्हणजे काय? 21 means 21 divided by 47. टोटल नंबर किती आहेत? 47. सो 47 पैकी 21 मेल आहेत, म्हणजे पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये 44.68 and female students are 55.32 for chemistry. Botany subject साठी बघा, out of 32 7 are male. Okay, so in percentage 7/32 into 100 म्हणजे किती आलं? 21.87%. female students are 78.13% in terms of percentage. Now for zoology subject 13/36. Total number of students is 36 into 100 करायचे, so 36.11% and 63.89%. Okay, so in this way we convert all the quantitative data, all the observations in which form? Percentage form. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Moving towards now diagram. Okay, graphical representation करायचं आता या पर्सेंटेजचा फॉर्म, पर्सेंटेजचा डाटाचा यूज करून. ठीक आहे, व्हेरी सिंपल. ऑन एक्स ऍक्सिस ऍज युजुअल वी टेक द व्हेरिएबल. ओके, व्हेरिएबल म्हणजे फिजिक्स. एक जो रेक्टँग्युलर बार असणार आहे तो फिजिक्स सब्जेक्ट रिप्रेझेंट करणार आहे. ठीक आहे, फिजिक्स मध्ये किती क्वांटिटी येणार मग आता? वन रेक्टँग्युलर इज डिवायडेड इंटू हाऊ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स ना, मेल अँड फिमेल. ओके, Female. आणि एक जो रेक्टँग्युलर बार जो आहे तो आपल्याला काय दाखवणार आहे? टोटल स्टुडंट्स. ओके, टोटल स्टुडंट of each subject, physics, chemistry, botany, zoology. ओके, हा जो पूर्ण रेक्टँग्युलर बार जो आहे तो टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट असणार आहे आणि तो 2 पार्ट्स मध्ये डिवाइड करणार आपण. कोणत्या 2 पार्ट्स मध्ये? मेल स्टुडंट, फिमेल स्टुडंट अकॉर्डिंग टू देअर पर्सेंटेज. ठीक आहे, सो आता वाय ऍक्सिस वरती आपण पर्सेंटेज घेणार. ठीक आहे, सो पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट. ठीक आहे, सो बघा स्केल तुम्ही डिसाइड करायचे. इथे कसं घेतलेलं स्केल? ऑन वाय ऍक्सिस. ऑन एक्स ऍक्सिस काय घेतलेलं स्केल? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फिजिक्स. ओके, and on y axis what is the scale? 1 centimeter is equal to 10%. ठीक आहे, सो अकॉर्डिंगली रेक्टँग्युलर आता बार ड्रॉ करायचे. विड्थ किती तुम्ही फिक्स घेऊ शकता? 1 विड्थ इज इक्वल टू, विड्थ तुम्ही कशी घेऊ शकता? 4 मिलीमीटर घ्या, 5 मिलीमीटर घ्या, यू कॅन टेक एनी विड्थ, बट जे काही सिलेक्ट करणार आहे ते सगळ्याच रेक्टँग्युलरची बारची विड्थ कशी पाहिजे? कॉन्स्टंट पाहिजे. ठीक आहे, सो विड्थ इज युअर चॉईस, स्केल इज ऑल्सो युअर चॉईस. ओके, आता आपल्याला डायग्राम ड्रॉ करायची. ठीक आहे, सो फिक्स विड्थ चूज करा आणि रीड करा ऑब्झर्वेशन. फिजिक्स 54.55%. So this 54.55% accurately come where? In between which two percentage? 50 and 60. येतं लक्षात? इथे या दोन्हीच्या मध्ये इथे
एक्झॅक्टली आपण काउंट करू शकतो. ग्राफ पेपर घेतला की एक्झॅक्टली आपल्याला काउंटिंग कुठे एक्झॅक्टली येते लाईन ते समजतं. ठीक आहे. आता इथे आपण बघू शकतो की 54.55 comes in between which two horizontal line 50 and 60%. इथे कुठेतरी येणार आहे. ठीक आहे. इथे पर्यंत तुमचा जो रेक्टँग्युलरची हाईट असणार आहे त्याच्यासाठी आपण वेगळा कलर यूज करणार. दिस कलर शोज अस मेल स्टुडंट इन फिजिक्स सब्जेक्ट. ओके. आणि आता हा एक्सटेंड करायचा आहे. ठीक आहे. एक्सटेंड करायचा कशामध्ये? फिमेल स्टुडंट दाखवण्यासाठी. आता फिमेल स्टुडंट किती आहेत? 45.45. ओके. सो ऍड करा. 54.55 मध्ये 45.45 ऍड करायचे. किती येणार आहे मग? इथे किती येणार? 550. हाऊ मच हिअर यू गॉट? 100 ना? येस ना? Yes, total 100. येस. या दोन्ही फ्रिक्वेन्सी ऍडिशन केली तर रेक्टँग्युलरची हाईट किती होणार आहे? 100. ओके. And here for this block we use red color and this red color shows us female student in same subject physics. Okay. So मला सांगा हा पर्सेंटेज बार डायग्राम म्हणतो आपण का? तर फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये आहे. सो हा कशाचा टाइप येऊ शकतो हा ग्राफ? Yes. Subdivided. Yes, it is similar as subdivided bar diagram. येते लक्षात? फक्त सबडिवायडेड मध्ये काय असतं? ऍज युजल आपण जे फ्रिक्वेन्सी जो डाटा दिलेला असतो ऑब्झर्वेशन ते ऍज इट इज आपण इथे इंडिकेट करतो. पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये काय करतो? दिलेलं ऑब्झर्वेशन आपण पर्सेंटेज मध्ये कन्वर्ट करतो आणि मग फ्रिक्वेन्सी पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये घेऊन आपण बार डायग्राम ड्रॉ करतो. ओके. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Okay. So in this way, this is our percentage bar diagram. Okay. Now, moving to its next graph. Now, our next graph and very important graph is histogram. Okay, खूप important आहे. If you face offline exam, then definitely त्याच्यावरती एक question असतो, draw histogram for the following data. Okay, histogram विचारतात. histogram वरती question येऊ शकतो. ओके. ऑब्जेक्टिव्ह टाइप मध्ये नाही. ऑफलाईन एक्झाम असेल तर हिस्टोग्राम ड्रॉ करा असा क्वेश्चन विचारतात. ठीक आहे. सो सी how histogram will be draw, which kind of graph is called as histogram. Let us see. So histogram is used to in the graphical representation of frequency distribution. Okay. Each class of the frequency distribution is represented as a column. जे height आहे रेक्टँग्युलरची तो हाईट म्हणजे काय दाखवणार आहे? फ्रिक्वेन्सी. द हाईट ऑफ द कॉलम करस्पॉन्ड्स टू मॅग्निट्यूड ऑफ द फ्रिक्वेन्सी. मॅग्निट्यूड म्हणजे जे त्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी आहे ती त्याची हाईट असणार आहे. हिस्टोग्राम क्विकली टेल्स हाऊ मेनी आयटम्स आर देअर इन इच न्यूमेरिकल कॅटेगरी. ओके. म्हणजे हिस्टोग्राम हा इझी ग्राफ आहे आणि क्विकली आपल्याला आयडेंटिफाय होण्यासारखा ग्राफ आहे. ठीक आहे. So the histogram resembles a bar diagram but with a difference. Okay. So histogram हा bar diagram सारखाच आहे पण थोडासा डिफरन्स आहे बार डायग्राम मध्ये आणि हिस्टोग्राम मध्ये. What is the difference? Let us see. See, this type of graph is called as histogram. What you observe the difference in between bar diagram and histogram? काय observe होतो डिफरन्स? त्याच्यामध्ये जो नाहीये मॅडम, डिस्टन्स नाही, कंटिन्यू आहे. येस व्हेरी गुड. हा जो ग्राफ आहे तो असा कंटिन्यू ग्राफ आहे. देयर इज नो डिफरन्स इन बिटवीन टू रेक्टँग्युलर बार. ठीक आहे. अँड वन मोर डिफरन्स इज दॅट हिअर हिस्टोग्राम कधी यूज करायचा हे एक कंपल्शन आहे. व्हेनेवर
कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनचा डाटा दिलेला असतो. ओके, तो सो कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन डाटा रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण फक्त हिस्टोग्रामचा यूज करतो. आता कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन का इथे यूज केलं जातं कंपल्सरी, म्हणजे कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनच का, डिस्क्रीट का नाही, सांगा का असेल कंटिन्युअस कंपल्शन इथे? कारण एका ह्याचं लोअर आणि एका ह्याचा अप्पर केस सेम आहे त्यामुळे. येस, व्हेरी गुड. तसं पण म्हणू शकतो किंवा असं म्हणू शकतो आपण की या रेक्टेंग्युलर बार मध्ये गॅप नाहीये. येते लक्षात? हे कसे आहेत रेक्टेंग्युलर शेप्स? कंटिन्यू आहेत. ठीक आहे, याच्यासाठी जो डाटा असतो तो कसला डाटा असतो इथे? विच काइंड ऑफ व्हेरिएबल इज हियर? कंटिन्युअस व्हेरिएबल. Continuous. अंडरस्टँड? Okay, Yes, ma'am. so let us see example to identify the or to how to draw the histogram. ठीक आहे, so as usual आपल्याला माहिती आहे क्लास इंटरवल म्हणजे जे व्हेरिएबल असतात ते आपण कसे घेतात, एक्स ऍक्सिस वरती घेतो. करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सी वी हॅव टेकन ऑन वाय ऍक्सिस. देन क्लास इंटरवल्स आर युज्ड युजुअली इक्वल विड्थ. ओके, आता मला सांगा या रेक्टेंग्युलर बारची विड्थ किती असणार आहे सांगा? ती आपण चूज नाही करायची, ती आता असणार आहे तुमची, तीच असणार आहे. किती असणार आहे विड्थ? 10. 10 means what? Width of class. येस, विड्थ ऑफ क्लास किंवा त्याला आपण म्हणतो मॅग्निट्यूड ऑफ द क्लास. ठीक आहे, विड्थ म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे, सो जी काही क्लासची विड्थ आहे किंवा जी काही क्लासची रेंज असणार आहे ती रेंज म्हणजे किंवा ती विड्थ म्हणजे तुमच्या हिस्टोग्रामची किंवा रेक्टेंग्युलर बारची विड्थ असणार आहे. ठीक आहे, आता आपल्याला माहिती आहे कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये प्रत्येक क्लासची विड्थ कशी असते? सेमच असते. ठीक आहे, सो इथे या एक्झाम्पल मध्ये 10 जी आहे ती क्लासची विड्थ आहे. सो आपल्या ग्राफ मध्ये हिस्टोग्रामची जी विड्थ असणार आहे ती किती असणार आहे? 10 असणार आहे एव्हरीवेअर. येते लक्षात? That means one rectangular bar shows one class. येते लक्षात? One rectangular bar shows us one class. Okay, so now we will see how to draw. Okay, so here 0 to 2. Read one by one observation. First class 0 to 10. आता आपण स्केल सिलेक्ट करायचे. ठीक आहे, स्केल काय इथे घेतला आपण? एक्स ऍक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10. ओके, 10 युनिट. आता इथे क्लास दिलेला आहे, मेन्शन केलं नाही की हा व्हेरिएबल काय आहे, मार्क आहे का हाईट आहे, काहीच मेन्शन नाही केलं. सो आपण काय घ्यायचं? ऑन एक्स ऍक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 युनिट. ओके, अँड ऑन वाय ऍक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 युनिट किंवा 10 युनिट काही सुद्धा घेऊ शकता. ऍज यू विश. स्केल तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. ओके, सो बघा आता आपल्याला 0 to 10 हा क्लास रिप्रेझेंट करायचे थ्रू हिस्टोग्राम. ओके, सो व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट क्लास? 7. ओके, सो 7 बघा कुठे येत आहे? 0 to 5 1 सेंटीमीटर ऑन वाय ऍक्सिस, 5 to 10 सेकंड. ओके, सो 5 to 10 मध्ये इथे 7 येणार. ठीक आहे, सो ड्रॉ दिस हिस्टोग्राम लाईक दिस. I will show you. Okay, so look here. See, this is 10, this is 20, this is 30, this is 40. On x-axis, scale is on x-axis 1 centimeter is equal to 10 unit, and on y-axis इथे काय घेतलेले? 1 centimeter is equal to, on y-axis 1 centimeter is equal to 5 unit. Okay, so see, फर्स्ट हिस्टोग्राम आपल्याला ड्रॉ करायचं आहे. ठीक आहे, सो क्लासेस कसे आहेत? कंटिन्युअस क्लासेस. सो विड्थ जी असणार आहे ती क्लास विड्थ असणार आहे. ठीक आहे, आता 5 आहे. सॉरी, फ्रिक्वेन्सी ऑफ फर्स्ट क्लास इज 7. नो,
सो 7 बघा आता इथे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर म्हणजे 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5 आहे. ठीक आहे. सो 1 मिलीमीटर म्हणजे किती असणार आहे सांगा? हाफ. येस येस, व्हेरी गुड. 5/10 म्हणजे 1/2 म्हणजे 0.5 असणार आहे. म्हणजे यातल्या प्रत्येक जे छोटी लाईन आहे की नाही मिलीमीटरची त्याची व्हॅल्यू किती असणार आहे? 0.5. सो 0.5 0.5 इथे येणार 6.5 अँड हिअर इथे 7 असणार आहे. ठीक आहे. सो ही जी लाईन मिलीमीटरची असणार आहे तो 7 रिप्रेझेंट करतोय. सो इथून हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करायची आणि तिथून 10 पर्यंत स्टँडिंग लाईन ड्रॉ करायची. सो दिस इज आवर फर्स्ट रेक्टँग्युलर शेप. ठीक आहे. सो इथे कलर वेगळा यूज करायचा इफ यू वॉन्ट. ओके. सो दिस इज फर्स्ट रेक्टँग्युलर बार which represents class, which class 0 to 10. ठीक आहे. त्याची फ्रिक्वेन्सी, हाईट म्हणजे त्याची फ्रिक्वेन्सी रिप्रेझेंट करते. मुव्हिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट. आता नेक्स्ट काय बघा, 10 to 20 ची फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 11. ओके. चलो 11 आपल्याला दाखवायचे. 11 कुठे येणार सांगा? 10 नंतरची कितवी लाईन म्हणजे 11 असणार आहे? फर्स्ट. नो, फर्स्ट कशी असेल? एका लाईनची व्हॅल्यू 0.5 आहे ना? सेकंड मॅडम, सेकंड. सेकंड. व्हेरी गुड. सेकंड. ही जी फर्स्ट लाईन असणार आहे त्याची व्हॅल्यू किती असणार आहे? 10.5. 5. आणि जी सेकंड लाईन असणार आहे 11. ती किती असणार आहे? 11. ठीक आहे. इथून अशी हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करायची. ठीक आहे. ते 20 ला स्टँडिंग लाईन ड्रॉ करायची. ओके. आणि या पॉइंट पासून एक कंटिन्यू असा रेक्टँग्युलर येणार. तो याला अटॅच असणार आहे. फर्स्ट रेक्टँग्युलरला अटॅच असणार आहे. ठीक आहे. सो दिस इज युअर सेकंड रेक्टँग्युलर bar which represents which frequency, which class? 10 to 20. ठीक आहे. आता इथे क्लासेस कंटिन्युअस क्लासेस आहेत त्यामुळे हे जे रेक्टँग्युलर शेप असणार आहे त्याच्यामध्ये गॅप नसणार आहे. त्याच्यामुळे या ग्राफला कसला ग्राफ म्हटलेला आहे? हिस्टोग्राम. येते लक्षात? दिस इज सेकंड क्लास. त्याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 11. ओके. इन दिस वे we are going to read this histogram. Okay. And this is about the अशा पद्धतीने आपण नेक्स्ट जे क्लासचे काय करायचे? रेक्टँग्युलर शेप ड्रॉ करायचे. ओके. सो आय वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दॅट यूज ऍक्च्युअली ग्राफ पेपर. एक ग्राफ पेपर वरती ऍक्च्युअली हे एक्झाम्पलचा यूज करून तुम्ही काय करायचे? हिस्टोग्राम ड्रॉ करायचे. ठीक आहे. सो हॅव यू अंडरस्टूड, आर यू अंडरस्टूड अबाउट हिस्टोग्राम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In the histogram, what is the main difference? In the histogram, each rectangular shapes are continuous because we use histogram only to represent only which kind of data? Continuous frequency distribution data. येते लक्षात? त्यामुळे हे शेप्स कसे असणार आहे? सेम असणार आहे. ओके. नो, देर इज नो डिफरन्स इन रेक्टँग्युलर बार्स. ओके. सो दिस इज अबाउट हिस्टोग्राम. ओके. इथे इम्पॉर्टन्स मध्ये सांगितलेले बघा. इम्पॉर्टन्स ऑफ हिस्टोग्राम. द एरिया ऑफ ब्लॉक्स इन द हिस्टोग्राम क्लिअरली शोज अस द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इच क्लास. एरिया म्हणजे हा जो आहे पूर्ण एक रेक्टँग्युलर बार बघा, त्याचा एरिया जो आहे तो काय रिप्रेझेंट करतो? त्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी रिप्रेझेंट करतो. येते लक्षात? So second point is histogram shows us the spread of observation. Okay. कुठपर्यंत ते ऑब्झर्वेशन स्प्रेड झालेलं आहे? तर 0 to 10. समजा हे एक मार्क असतील, हे समजा 0 to 10 हे मार्क ना व्हेरिएबल मार्क असेल तो. सो आपण इथे ग्राफ वरून लक्षात येतं की 0 to 10 मध्ये मार्क्स मिळालेले किती स्टुडंट आहेत? 7 स्टुडंट आहेत. येते लक्षात? म्हणजे या क्लासचा जो एरिया आहे तो या 7 पर्यंतच आहे. 7 च्या पुढे गेलेला नाहीये. ओके. सो हिस्टोग्राम शोज अ स्प्रेड ऑफ ऑब्झर्वेशन. ओके. स्प्रेड ऑफ ऑब्झर्वेशन. थर्ड पॉइंट इज प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्क्यूनेस और सिमेट्री ऑफ डाटा. ओके. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टन्स ऑफ हिस्टोग्राम. ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन मध्ये विचारू शकतात. येते लक्षात? What it provides? It provides the skewness
अँड सिमेट्री ऑफ डाटा. म्हणजे आपण सिमेट्री म्हणजे काय, इझिली तुम्ही ऑब्झर्वेशन रीड करू शकता. सिमेट्री का म्हटलेलं आहे, कारण का जी विड्थ आहे रेक्टेंग्युलरची, ते विड्थ म्हणजे त्या क्लासची विड्थ आहे. ठीक आहे. सो डाटा कसा रिप्रेझेंट झालेला आहे, सिमेट्रिकली रिप्रेझेंट झालेला आहे. ठीक आहे. सो इट इज व्हेरी easy to understand, easy to read. Okay, but what is the important here? Only we use continuous frequency distribution data to represent, or to by using histogram we represent continuous frequency data only. Okay, so that is the main difference in between a remaining graph and histogram. Okay, understand? समजलं इथपर्यंत? येस मॅम. Yes, ma'am. ओके. सो आज काय करायचं, तुम्ही हे एक्झाम्पल जे आहे ते तुम्ही ऍक्च्युअली ग्राफ पेपरचा यूज करून हा एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करायचे. तुम्हाला अजून एक एक्झाम्पल देणार आहे मी. राईट डाउन होमवर्क एक्झाम्पल फॉर दिस ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम. Okay, write down the example to draw the histogram. Okay, write down question. Draw histogram for the following data. Draw the histogram for the following data. Draw histogram. Write down all of you. याच्यावरती डेफिनेटली क्वेश्चन येतो. इफ यू ऑफलाईन एक्झाम जर असेल तुमची, तर असा क्वेश्चन येतो जवळजवळ 5-6 मार्क्सला येतो हा क्वेश्चन. ठीक आहे. ड्रॉ हिस्टोग्राम for the following data. For the following data. ठीक है. Write down the observation. Age is given in years and frequency of that age is given to you. Frequency of that age is given here. Age in terms of years. So histogram म्हणलं की continuous frequency distribution डाटाच असणार आहे. First class is 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. Okay, suppose my question is like this. Suppose here classes are given like this: 0 to 4, 5 to 9, 9 to 10, 10 to 14. Okay, जर समजा असे क्लासेस दिले असतील आणि तुम्हाला क्वेश्चन असेल ड्रॉ हिस्टोग्राम, सो व्हॉट इज युअर फर्स्ट स्टेप? Class boundaries, Yes. madam. पहिल्यांदा Class boundaries. Yes. What is your first important step? Conversion of inclusive classes into exclusive. inclusive classes into Exclusive. exclusive classes. आता याचे exclusive classes different असणार आहे. तुम्हाला याचे class boundaries find करावं लागणार आहे. What is the class boundaries? सांगू शकता easily what is the class boundaries? From lower limit 0.5 minus and from upper limit plus 0.5. Yes. इथे बघू शकता डिफरन्स किती आहे. प्रत्येक क्लासचा अप्पर लिमिट आणि त्याच्या नेक्स्ट क्लासचा लोअर लिमिट जो आहे त्याच्यामध्ये 1 डिफरन्स आहे. डिफरन्स इज इक्वल टू 1. त्या डिफरन्सचा हाफ घ्यायचा. डिफरन्स डिवायडेड बाय 2 किती आहे? 0.5. ओके, आणि हा 0.5 जो आहे तो प्रत्येक लोअर लिमिट मधून काय करायचे? सबस्ट्रॅक्ट करायचे.
आणि अप्पर लिमिट मध्ये काय करायचंय, ऍड करायचे. म्हणजे याची क्लास बाउंड्रीज काय येणार सांगा, या प्रत्येक क्लासचे क्लास बाउंड्रीज. येस minus 0.5 to Yes. 4.5, येस 4.5 to मायनस 9.5. 0. येस व्हेरी गुड 4.5. ठीक आहे. नेक्स्ट क्लासचे काय येणार आहे, 4.5 to 9.5. 9.5. व्हेरी गुड. 10 minus 0.5 9.5 to 14.5. 14.5. in this way. Okay. So इथे तुम्ही ऑब्झर्व करताल की इन्क्लुझिव्हचं कशामध्ये कन्वर्जन झालेलं आहे, एक्सक्लुझिव्ह, बाय युझिंग क्लास Boundaries. क्लास बाउंड्रीचा यूज करून आपल्याला काय झालंय, कन्वर्जन केलेलं आहे. ओके. सो फर्स्टली ज्यावेळेस इन्क्लुझिव्ह टाइप क्लासेस दिलेले असतात तर त्याचं कन्वर्जन तुम्हाला एक्सक्लुझिव्ह मध्ये करावं लागणार आहे. ओके, हे लक्षात ठेवा. नेक्स्ट क्लास इज 30 to 35 आणि व्यवस्थित ड्रॉ करा सर्वांनी हिस्टोग्राम. 35 to 40 to 45. Okay, random frequencies 2, 4, Ma'am. 5. Ma'am, And the 25 Class- to 35. 25 to 30 चा क्लास मिसिंग आहे. Ha, yes, okay. Here 25 to 30, no? And here 30 to 35. ठीक है. Next. 2, 4, 5, 7, 9, 6, 5, 42, 35 to 40 ना. आणि त्याच्या नेक्स्ट क्लास येणार आहे 40 to 45. इथून पुढे कंटिन्यू करा. त्याची फ्रिक्वेन्सी लिहा. Frequency of 35 to 40 is 3 and 40 to 45 is 1. Okay, so by using this continuous frequency distribution draw histogram. Okay, so मी जे example घेतलेले ते पण draw करा, हे पण draw करा. Okay, and tomorrow's lecture I will ask to share this homework एनीबडी रॅन्डमली. ओके, रॅन्डमली मी कुणालाही विचारणार आहे आणि हे मला ग्राफ जो आहे तो शेअर करायचा आहे. सगळेच क्लासमध्ये बघतील हा ग्राफ प्रत्येकाने कसा ड्रॉ केलाय. ठीक आहे. सो दिस इज वन ऑफ द एक्झाम्पल. हे पण एक्झाम्पल सॉल्व करा. ठीक, फिनिश रायटिंग. Yes, ma'am. ओके. Okay, so it is time is over, so we stop here. And next जो graph आहे. Okay, so next graph is this pie chart. Okay, very easy and interesting graph is here. Pie chart is look like this circle सारखा असतो pie chart. या ग्राफला आपण pie chart म्हणतो. अशा टाइपचा ग्राफ तुम्ही ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑब्झर्व केलं असेल. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. न्यूज बघतो किंवा टीव्ही बघतो किंवा एखाद्या रिसर्चचा जो हे असतं, रिसर्च जे आउटपुट असतं ते सुद्धा काय असतं, ग्राफिकल वेनी रिप्रेझेंट केलेलं असतं. ओके, सो अशा टाइपचे ग्राफ जे आहेत ते प्रत्येक फील्ड मध्ये किंवा इन जनरल रिअल लाईफ मध्ये यूज केले जातात. ओके, सो ही जस्ट इंट्रोडक्शन आहे आपल्याला पाय डायग्रामचं. पण क्वेश्चन मध्ये जर तुम्ही ऑफलाईन एक्झाम फेस केली तर इथे तुम्हाला हिस्टोग्राम वरती डेफिनेटली क्वेश्चन असतो. त्यामुळे हे दोन एक्झाम्पल तुम्ही व्यवस्थित सॉल्व करा. सो इन टुमॉरोज लेक्चर वी विल सी व्हॉट इज पाय चार्ट अँड हाऊ to draw the pie chart, and then afterwards we are going to see frequency polygon, very easy frequency polygon, and then we see ogive curves. आणि त्याच्यानंतर आपला जो हा फर्स्ट टॉपिक आहे तो ओव्हर होतोय. ठीक आहे. सो इज एनी Okay, ma'am. डाऊट हिस्टोग्राम अँड बार डायग्राम? आतापर्यंत डाऊट आहे का कुणाला इथे काय? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so tomorrow is our last lecture of first unit. Okay,
उद्या आपण फर्स्ट टॉपिक एंड करूया. ठीक आहे. ओनली 2 types of graph is remaining, pie chart and frequency, polygon and ogive curves. Okay, very easy representation is there. Okay. So do the homework example and here we stop. Okay, Okay. have a Thank you, nice day ma'am. all of you. Thank you, ma'am. Thank you, Okay, ma'am. ma'am. Thank you.